Good afternoon and welcome to Glory of Mathagal's book release. I would like to thank everyone here for coming out to today's book release in support of this spectacular effort. I am Nidusha Parajasingam and I will be your Master's of Ceremony for the beginning of today's event. With respect to our country and to our Tamil language, we would like to commence the book release with our national anthem and Tamil Thai. I would like to call upon Manisha Suresh Kumar and Divarika Suresh Kumar to the stage. These two are notably Tamil Punga's former students. Please stand for the playing of our national anthem and Tamil Thai. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழிய வாழியவே. வானமளந்த அனைத்தும் மலர்ந்திடும் வன்மொழி வாழியவே. கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே. எங்கள் தமிழ் மொழி, எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே. சூழ்களி நீங்க தமிழ் மொழியோங்க, துலங்குக வையகமே. தொல்லை வினை தரு தொல்லையகன்று சுடர தமிழ்நாடே. வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழ்க தமிழ் மொழியே. வானமறிந்த அனைத்தும் அறிந்திடும் வளர்மொழி வாழியவே, வளர்மொழி வாழியவே, வளர்மொழி வாழியவே. I would kindly ask everyone to remain standing. Thank you, Manisha and Divarika. Let us take a few moments to stand in remembrance of the brave souls who sacrificed their lives in Tamil Nadu and all over the world in hopes of creating a better place. We also commemorate the innocent lives that were taken during these cruel wars. Thank you. Please be seated. I would like to start off this book release by sharing my perspective on Glory of Mathagal. Today marks a golden day in the history of Mathagal. I strongly believe that this book is a great effort in connecting youth like us with our native villages. We as a younger generation
generation have visited Mathagal multiple times. Yet, many of us still don't have a full picture as to what Mathagal is and its history. There can be various reasons for this lack of clarity. One, most of the time we spend in Mathagal goes towards visiting our relatives' houses and going to tourist attractions like temples. By spending most of our stay time with leisure activities like so, we fail to investigate further about our own Mathagal. Number two, even if we have the desire to learn about Mathagal, we are in a situation where we have to search for the most knowledgeable people. And number three, we can't always say that everyone in Mathagal is well known in all studies about Mathagal. And during our time in Mathagal, there are so many other factors that attract us, where we start to give less importance in the curiosity of learning about our root. Therefore, Glory of Mathagal is the perfect book to help us in learning about our native village in the developed life we live in today in Canada. Books like Glory of Mathagal allow youth to stay connected with their roots and learn more about their language, their traditions, and their culture. So, therefore, I believe that if all village adults do the same as Mathagal adults have done by gathering valuable information and releasing it as a book, my friends at school will also be benefited from this effort. I would now like to convey my heartily thanks to my grandfather, Mr. Sitambalam, and teacher, Sabah Adasubramaniam, for being the root causes of this creation. Now, with great pleasure, I would like to take you all into today's program. I will be today's starting MC, and following me will be Mr. Arun Adasubramaniam, who is the president for today. I would like to now call upon Tamil Punga's president, Mrs. Yoga Adasubramaniam, to deliver her welcome speech. அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். இந்த ஒரு அழகான மாலை பொழுதில் எல்லோரும் அந்த சமரை அனுபவித்துக் கொண்டு வெளியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் இங்கு மாதகள் Glory of Mathagal என்ற புத்தக வெளியீட்டுக்காக வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். முதற்கண் திரு அருள் சுப்பிரமணியம் தலைவர் அவர்களை வரவேற்றுக் கொண்டு அடுத்து மாதகள் எங்கள் ஊர் என்ற பாடலை வழங்க வந்திருக்கும் தமிழ் பூங்கா மாணவர்களை வரவேற்று வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கும் பேராசிரியர் ஜோசப் சந்திரகாந்தன் அவர்களையும் மதிப்புக்குரிய கவிஞர் கந்தவரன் அவர்களையும் சிறப்புரை வழங்க வரவிருக்கும் நீதன் ஷான் மாநகர உறுப்பினர் வார்டு 42 அவர்களையும் பார்த்தி கந்தவள் கல்விச்சபை உறுப்பினர் வார்டு 18 அவர்களையும் வரவேற்று அடுத்ததாக இந்த நூலை தமிழில், அதாவது முதலில் எனது கணவரால் ஆக்கப்பட்ட மாதகள் மானியம் என்ற புத்தகம், அது சிறுவர்கள், அதாவது பழைய தலைமுறையுடன் எல்லா பண்பாடு கலாச்சாரம் எல்லாம் அழிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அடுத்த தலைமுறை, அதாவது இளைஞர்கள் அனைவரிடமும் போய் சேர வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக பல கஷ்டங்களுக்கு இடையில் இதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ந்திருக்கிற திரு வேமன் ராஜபாலன் அவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டு, மற்றது நூல் பற்றிய கட்டுரைகள் வழங்க வந்திருக்கின்ற செல்வி கனிஷா தேவபாலன், நிருஷ் சிவபிரகாசம், செல்வி மனிஷா சுரேஷ்குமார், செல்வி கீர்த்தனா அவர்களை வரவேற்று நூலறிமுகம் செய்ய இங்கு வந்திருக்கும் ராஜ்குமார் புனரத்னம், நூலாட்சி செய்ய வந்திருக்கும் அறிஞர் சுவாமி அப்பாத்துறை அவர்களையும் வரவேற்றுக் கொண்டு, அதாவது இங்கே அடுத்த ஆர்கனைசேஷனிலிருந்து பலரும் வந்திருப்பதை பார்க்கின்றேன். எழுத்தாளர் அகனி சுரேஷ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார், அவர்களை வரவேற்கிறேன். அதே நேரத்தில் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து வருகிறார்கள் பொறுப்பாளர் திருமதி ஸ்ரீதாஸ் அவர்கள், மற்றது மாணவர், அதாவது தமிழ் பிரிவில் இருந்து வருகிற மாணவி அவர்களையும் வரவேற்றுக் கொண்டு, மற்றும் இங்கு வருகின்ற மற்ற அறிஞர்கள் அனைவரையும் வருக என்று தனித்தனியே உங்கள் அனைவரையும் தலைக்காட்டி இதெல்லாம் கூப்பி வர வேண்டும், வருகைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Next up, Professor Father Joseph Chandrakanthan will be providing his greetings. இங்கே அவையிலே
பற்றி குறிப்புரைகள் வளர்ந்து இருக்கின்ற பெரியோர்களே, கவிஞர்களே, ஆசிரியர்களே, இந்த நூலினை மொழிபெயர்த்த ஆசிரியர் திரு கார்காலன் அவர்களே மற்றும் அவையில் இருக்கின்ற பெரியோர்களே, அன்பர்களே, நண்பர்களே, அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். ஒரு முக்கியமான குறிப்பை மட்டும் இந்த நூலின் பாத்திரையாக கூற விரும்புகின்றேன். வரலாற்று அடிப்படையிலே மாதகள் தமிழர்களுடைய வரலாற்றிலே நீண்டகால முக்கியத்துவம் கொண்ட ஒரு பட்டினத்துறையாக விளங்கியிருக்கின்றது என்பதற்கு கிறிஸ்துவுக்கு முன் 3 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பதாக அசோக சக்கரவர்த்தியினுடைய காலத்திலே வட இந்தியாவிலே பொறிக்கப்பட்ட கல்லெழுத்துகளின் அடிப்படையிலே சாட்சியங்கள் உண்டு என்பது மிக அண்மையிலே தான் உலகிற்கு தெரிய வந்தது. நாம் அறிந்தது திருவடிநிலை என்று சொல்லப்படுகின்ற சம்பத்துறையிலே அசோகனுடைய மகள் சங்கமித்தை வந்து ஒரு அரச மர கிளையோடு இறங்கியதாக மகாவம்சத்திலே ஒரு கதை உண்டு. ஆனால் அந்த கதையில் வேறு வரிகளும் உண்டு. அதாவது சங்கமித்தைக்கு முன்னதாக மஹிந்த என்ற அசோக சக்கரவர்த்தியுடைய மகன் அவர் ஆகாய மார்க்கமாக இலங்கைக்கு வந்ததாகவும் சங்கமித்தை கடலூடாக வந்ததாகவும் உண்டு. அவர் வந்து இறங்கிய துறை திருவடிநிலை மாதவல்லி என்று நாம் சொல்கிற சம்பித்துறை என்றும் அதை ஜம்புக்குலான என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறார்கள். இவருடைய இந்த நூலிலே Glory of Mathagal நூலிலே 51ஆம் பக்கத்தில் அதை பற்றிய 1.5 பக்கத்தில் தொடர்ந்து எழுதியிருக்கின்றார். ஆனாலும் இன்று அகழ்வாராய்ச்சி நிலையிலும் கல்வெட்டியல் அடிப்படையிலும் அந்த இடத்தினுடைய பெயர் ஜம்புக்குல பட்டினம் சொல்லி போட்டிருந்தால் அந்த பட்டினம் என்ற சொல், பட்டினம் என்ற சொல் கடற்கரை ஓரங்களில் தமிழகத்திலே 3ஆம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தினுடைய சொல்லாகத்தான் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது தெலுங்கிலும் தமிழிலும் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை 10 வருடங்களுக்கு முன்பு ஸ்வீடன் பல்கலைக்கழகத்திலே புடிசம் சேனல்ஸ் இன் ப்ரீ-கொலோனியல் சேனல்ஸ் என்ற நூலின் முதலாவது தொகுதியிலே இந்த நூலை கொண்டு வந்தேன். முதலாவது தொகுதியிலே 146ஆம் பக்கத்திலே மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கின்றார். அதை பற்றி தான் என்னுடைய உரையில் நான் அதை சிறிதாக குறிப்பிட்டிருந்தேன். இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் அங்கு வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை இவர் அடித்து கூறியிருக்கின்றார். மாதகளிலே ஜம்புக்குலா பட்டினம் இடம் அது பிற்பட்ட காலத்திலே அங்கே சங்கமித்த வந்து இறங்கியதாகவும் அங்கு யாரும் இருக்கவில்லை என்ற வகையிலையும் அப்பொழுதே அங்கு சிங்களவர்கள் இருந்ததாகவும் ஒரு கதையை 9 நூற்றாண்டுக்கு பின்பு, இது 3ஆம் நூற்றாண்டிலே கிறிஸ்துக்கு முன் 3ஆம் நூற்றாண்டில் இடம்பெறுகின்றது. கிறிஸ்துக்கு பின் 6ஆம் நூற்றாண்டிலே மகாவம்சம் எழுதப்படுகின்ற போது அது முற்றாக தெரிவு பெற்று எழுதப்படுகின்றது. அந்த காலத்திலே ஆகாய மார்க்கமாக வரவேண்டிய தேவை, வரவேண்டிய வசதி இருக்கவில்லை என்பது நீங்கள் அறிந்த ஒன்று. மஹிந்த ஆகாய மார்க்கமாக இலங்கைக்கு வந்து இறங்கி இருப்பார் என்பது அது ஒரு கற்பனையாக இருக்குமே அன்றி நிஜமாக இருக்கார். ஆனால் ஏன் மகாநாம தேரோ என்ற மகாவம்சத்தை எழுதியவர் மஹிந்தாவை ஆகாய மார்க்கமாக அங்கே கொண்டு வந்தார் என்பதை இவர் ஆய்வு செய்கின்றார். அந்த ஆய்வில் குறிப்பிடுகின்றார், தமிழகத்தின் ஊடாக வந்தது என்று சொல்லி ஒரு மனம் இருக்கக்கூடாது, ஆகையினாலே தான் அப்படி செய்தார்கள். அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். ஏனென்றால் அப்பொழுது இந்த தமிழகம் 5 பெருநிலங்களை கொண்டிருந்தது. சோழ நாடு, சேர நாடு, பாண்டிய நாடு, தம்ப பண்ணையன் சொல்லப்படுகின்ற முழு இலங்கையும் சேர்ந்த ஒரு பகுதி, சத்தியபுத்தான்னு சொல்லி சொல்லுகிறார்கள். அது பெரும்பாலும் கன்னடமாக இருக்கலாம், கன்னட தொகுதியாக இருக்கலாம். இந்த 5ஐயும் தமிழகம் தான் கொடுத்தார்கள். தமிழகத்தினுடைய வட எல்லையும் அசோக சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தென் எல்லையும் ஒன்றையொன்று சந்தித்ததாக இந்த கல்வெட்டில் எழுதப்பட்டிருந்தது. அதனால தமிழகத்தினுடைய எல்லை பற்றி பாரிய சிக்கல்கள் உண்டு. 10ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து வீர சோழியத்திலே சொல்லப்படுகின்ற தமிழகம் வேறு, தொல்காப்பியத்திலே காட்டப்படுகின்ற தமிழகத்தினுடைய எல்லைகள் வேறு. ஆகையினாலே அந்த சிக்கல்களுக்கு போகாமல் பெருநிலப்பரப்பை பார்க்கின்ற போது தமிழகத்தில் பௌத்த சமயம் வாழ்வதற்கான அறிகுறிகள் ஏராளமாக உண்டு. அதில் பெருமையாக நாம் சொல்லக்கூடியது சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை போன்ற பெருங்காப்பியங்கள். சமணத்தையும் பௌத்தத்தையும் தழுவி அவை எழுந்தவை என்பதற்கு நாம் சான்று கொண்டு வர தேவையில்லை. அது அதனுடைய அகச்சான்று அதற்கு சான்றாக அமையும். எனவே அத்தகைய முக்கியத்துவம் கொண்ட ஒரு நகரத்தை பற்றி நூலை வெளியிடுவதும் இதை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்ததும் மிகவும் அவசியமான ஒன்று. இதை நான் பாராட்டுகின்றேன். இதை
இந்த நூலை கொண்டு வருவதற்கான எடுத்த முயற்சிகள் நாங்கள் எப்பொழுதுமே பாராட்டப்பட வேண்டியவை. இத்தகைய நூல்களினுடைய பெருமதி நீண்ட காலத்துக்கு என்பதுதான் வேறொரு நூல். ஏனென்றால் நாம் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதனாலே நாம் சில வேளைகளில் சில தரவுகளையும் அல்லது ஒரு சில என்னிடம் இருக்கின்ற தரவுகளையும் நாம் எடுத்து பார்ப்பதற்கான முற்றுமுழுதான விஞ்ஞானபூர்வமான அறிவியல் பூர்வமான வசதிகள் தற்போது இல்லை. ஆனால் இன்னொரு 20, 30, 40 வருடங்களுக்குள் இது மேல்நிலைக்கு வரும். ஆங்கிலத்திலே மிகவும் சுருக்கமாக இங்கே இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்காக மட்டும் நான் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். The importance of this book, Glory of Mathagal, lies in the fact that Mathagal has been identified as one of the oldest Tamil settlements in pre-Christian times. And this has been proved. Unfortunately, we did not have adequate archaeological proof for this, but Professor Vedupulli and Professor Peter Shaw would say, by identifying in North America some of the stone inscriptions, they have clear proof of Tamils having settled in Mathagal much before the arrival of Sangamita. And Jambukulana is Jambukula Patana, the suffix Patana, the word is a Tamil word, and probably it also has link to Telugu, but this refers to a maritime community. It is not, even though in later usage, it came to be identified to village cities, or not cities, actually identified to towns, Patana. But that's a noun. In terms of communitarian identity, it is said that the maritime community called themselves Patinavar. So Patinavar, wherever they settled, that was called Patana. And we know at that time, most of the transactions took place by sea. There were no other transport systems. And therefore, maritime areas became, in Tamil itself, we have Kolumbuthura, Sambilthura, Parthithura, Valladuthura, and so on. Each Thura, over the Thura, each port is in fact a little market and also a little village, or not a village, a little township, where transactions in business took place. It's only after our independence that this transaction was identified as smuggling. It was not. Forever, from 1948 and preceding the period 1948, all our varieties, our chilies or our dal or our clothes, all our pura saris and verti and sal, all that came from Tamil Nadu. It was normal transaction. During the period of the English rule, it was common for them to bring food items from there and then take also from here. Even up to the last century, up to 1970, 1980, if you go to Kerala, in Trichure and Quilon and so on, Yappanam Koila, in Jaffna tobacco was well known. They would still speak about it. That those transactions were not smuggling. These are natural transactions, like what happened between America and Canada in the early part of the 19th century, for example, before Canada was declared a full dominion. And therefore, see how the words were changed to make us feel guilty. When we were getting stuff from India, it was identified after 1948, it was known as smuggling. சொற்கள் கால அடைவில் திரிவு பெறுவதுண்டு. அப்படியாகத்தான் மாதவருடைய தமிழ் குடிப்பரம்பரை சொல்லும் குடிப்பரம்பரை பட்டணம் என்ற சொல் முற்றுமுழுதாக மாற்றப்பட்டு ஜம்புக்குளம் பட்டணம் சொல்லி அது 6ஆம் நூற்றாண்டிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இத்தகைய நூல்களை பதிப்பிக்க வேண்டியது எங்களுடைய அவசியம், எங்களுடைய தேவை. இதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கின்றேன். நன்றி. Thank you, Professor Joseph Chandrakantan, for that speech. Next up, we have Kamalpunga students Kuhavakiran Thillainathan, Kabisan Pararajasingham, Praveen Vijayabhaskar, and Kuha Vinukan Thillainathan, who will be reciting a poem titled Mathagal Engalu. வணக்கம். மாதகள் எங்களூர், ஆதவன் குளித்திடும் கடலும் பச்சை அழகிய வயல்களும் சூழ்ந்த மாதகள் எங்களின் ஊராம், அதன் மலர்ச்சியில் மகிழ்ச்சி கொள்வோம் நாம். மாதகள் எங்களின் ஊராம், அதன் மலர்ச்சியில் மகிழ்ச்சி கொள்வோம் நாம். நெய்தலை கிழக்கம் அவர் நீண்ட கரைக்கரை காட்சி மன்னரை மண்ணில் அழைக்கும் உங்க பலமிய பலன் நேர்ச்சி.
காட்சி அதில் சுவைப்பட விற்பது மங்களூர். ஆலயம் பல கொண்ட மங்களூர், உயர் ஆன்மீக வழிந்தது மங்களூர். காலமெல்லாம் அது செழிக்க நல்ல கருமங்கள் ஆற்றிட துணிவோம். காலமெல்லாம் அது செழிக்க நல்ல கருமங்கள் ஆற்றிட துணிவோம். சௌகமித்தே பண்ண போன போது சரித்திர புகழ் கொண்ட மங்களூர், மங்கா புகழ் கொண்ட புலவர் மை பாவனம் விருந்திர மங்களூர். நாடகம், நடனம், கூத்து, நல்ல நயந்தவர் கவிதை கதைகள், தேடரும் இலக்கிய ஆக்கம் பல சிறப்புடன் தந்தது மங்களூர். தேடரும் இலக்கிய ஆக்கம் பல சிறப்புடன் தந்தது மங்களூர். நெய்தலை புகை, நெய், வெங்காயம், புகையிலை, நெல்லுடன் நல்ல விளைவின் முறை கொண்ட மங்களூர். அங்குமேல் தானிய வகைகள் என்றும் எல்லாம் நிறைந்தது மங்களூர். நேரிய தென்னையும் கமுகும் நல்ல நிழலரி ஆழ்வேல் அரசும் பாரிய குளங்களும் கொண்டது உங்கள் பழம்பெரும் மாதரை பதியே. பாரிய குளங்களும் கொண்டது உங்கள் பழம்பெரும் மாதரை பதியே. அல்லியும் ஆங்கிலம் கும்பல் நிறம் அழகிய தாமரை சிரிக்கும் மல்லிகை முல்லை செவ்வரத்தை நம் மனங்கள் மலர் கொண்ட தங்களூர். நாரைகள் தவம் செய்யும் குளத்தில் பெண்கள் நறுமலர் பொய்கையில் ஆம்பல் தாரகை வந்தது நன்னி அங்கு தண்ணீர் பிரிப்பது மங்களூர். வெள்ளரி மத்தோ பழங்கள், பலவித சுவை தருமா பழங்கள், முள்விரி பலாவோட வாழை ஊர் முழுவதும் நிறைந்தது மங்களூர். பாம்பு வைத்தியம் செய்து அன்று பல உயிர் காத்த வைத்தியர் மாண்புடன் வாழ்வது மங்களூர், இன்று மதிப்புடன் திகழ்வது மங்களூர். மாண்புடன் வாழ்வது மங்களூர், இன்று மதிப்புடன் திகழ்வது மங்களூர். இடம்பெயர்ந்தெங்கிருந்தாலும் எங்கள் இதயங்கள் இருப்பது மூரில். கடமைகள் பல உண்ட முன்னே அதை கருத்தினில் கொண்டவை முடிப்போம். மாதவ பெருமைகள் கூறும் இந்த மாதவர் வாழ்விய நூலை, மாதவ பெருமைகள் கூறும் இந்த glory of Mathagal நூலை மாதவர் இளையோர் கற்போம், ஊர் மதிப்பினை உயர்த்திட வைப்போம். மாதவர் இளையோர் கற்போம், ஊர் மதிப்பினை உயர்த்திட வைப்போம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Kuhavakiran, Kuhavinukan, Kavisan and Prati. Now I would like to share a small poem that emphasizes the importance of unity in a community, which was written by Glory of Mathagal's author. தேர்ந்தகர வேண்டுமெனில் சேர்ந்து வளம் பெற்றிடுவோம். ஊர் வளர வேண்டுமெனில் ஒற்றுமையாய் செயற்படுவோம். பற்றோடு மென விரும்பி பணியாற்றும் போதவது சிற்றூர்கள் மலர்ச்சி வரும், தேசமதும் வளர்ச்சி வரும். உளமான உன்னெஞ்சில் உள்பெற்று ஊருமெனில் வளமான தேசங்கள் வையத்தில் உருவாகும். கலை வளர்க்கும் சாலைகளை காத்திட நாம் கை கொடுப்போம். நிலை தளர்ந்த நம்மதற்கு நெஞ்சார உதவிடுவோம். கதை பேசி வளவளர்த்து காரியத்தை கெடுப்பவரை வரை செய்து ஓர்புறமாய் வைத்தறிவு புகட்டிடுவோம். முன்னின்று உழைப்பவரின் முதுகெலும்பாயாகிடுவோம். பின்னின்று குத்துகின்ற பேடிகளாய் மாறோம். சீர்தூக்கி பழத்தினையும் திறனாய்வு செய்திடுவோம். யார் செய்தால் என பார்த்து நகைப்பதை நாம் விட்டிடுவோம். ஒளித்திருக்கும் திறமைகளை ஊருக்கென்று அர்ப்பணிப்போம். கடித்தாடும் உறவுகளை கண்டுள்ளம் பூரிப்போம். நன்றி. I would once again like to thank everyone for coming to this book release. Now I would like to end my duty as the beginning MC, and I would like to hand over the mic to President Mr. Adar. Thank you, Natasha. Good afternoon, everyone. And welcome and welcome.
I'm truly honored to welcome you all today to celebrate this significant accomplishment, not only for us, from Mara, but for us all as families. I've done my fair share of speeches and hosted my fair share of events, but it's been a while, so I trust that you guys will forgive me my mistakes. I'm truly honored, privileged to stand here in front of you and speak in front of such accomplished speakers as you guys. And especially in front of you all. I know that we all have a dozen or more things planned every weekend, and it means a lot for us that you all come out here to support us, and to support this book, and to support this race. So thank you. Many of our youth would be satisfied in identifying themselves as Canadians, as simply Canadians. Yes, we are Canadians, and yes, we should be proud of being Canadians. But that's not enough, is it? In a lot of ways, there will come a time when we will need to know where we're from, our homeland, our roots. And that's when a book like this is crucial. There is so much lore and there is so much history in our homeland, in Mathagal, and in our Tamil land altogether. It's important for us now, while we have the resources, to commit the time that we need to commit in order to document these and record them while we can. Even though we call Mathagal our village, when we truly don't know much about it, it's hard for us to feel connected to it the way our parents, our grandparents, and our ancestors felt. It's just natural. We just don't have decades and decades of memories to rely on, to build those feelings, to bind us as our parents have been bound. Again, that's where documentation, volumes, and material like this truly are necessary. Because I was born in Sri Lanka, my kids were not. And for them to have the same feelings, the emotions that my parents had towards Mathagal, it's not realistic. But if we give them the tools, and if we give them the information that will allow them to at least start making those connections, we will then start to get them to want to know Mathagal. They will want to visit Mathagal. They'll want to be part of something greater than just being where we are and who we are is what we are. I have 3 children, and at some point, I want to give them more than just what we get at the dinner table, more than just bits and pieces. And I couldn't do that with just the knowledge that I have now. I'll be honest with you. To be honest, at best, my knowledge of Mathagal and from where I am is cursory at best. And for me to be able to fight that, for me to be able to say that it's more than just that, I need to be able to read something, and that's how we try. We get information, we need mountains of information to be able to be at a place where we can truly say that we know Mathagal, we know where we are from. History is ultimately made up of a collection of recorded events. In order to preserve the integrity of our history, like Father Chandra said, so that it's not thwarted along the way, so that it's not changed unintentionally or intentionally, we do need to record this. We do need to record not only this in the form of this book where it's documenting Mathagal, but also every single village, like Nadisha said, so that it's a collection of a series of books that will document the struggles, our history, our past, so that, again, when our children and their children go to read and to seek, that they will have material to be able to rely on. This book is intended to serve as a beginning point for documenting much of what's already been lost, unfortunately. As you know, there must always be a beginning point, and then it's our responsibility to then build on it. And with support, I'm sure that this will be first of many, and
Following this, there will be corrections, I'm sure. There will be additional volumes, and there will be addendums. In the author's perspective, as I mentioned earlier, the whole history of Sri Lankan Tamils should and must be documented. Documented not only to preserve it, but also to do justice to all the things that's happened in the past. And so I think this is a first in many, I'm hoping, many documents, many volumes, maybe not of this scope, maybe not of this magnitude, but I think every single page makes a difference. In conclusion, on behalf of the people of Mathagal, I would like to take this opportunity to thank both Mr. Sitamba and Mr. Subramaniam for their dedication and hard work. I do a lot of writing, and I know that a document of this magnitude, a volume of this scope, isn't easy to produce. It takes a lot of time, it takes a lot of planning, and it takes a lot of effort. I see it. I see my dad working on it at home. And it's definitely not easy, and was definitely not just the two of them, but a collection of a whole lot of individuals that were keen on producing something that was worth producing. And so I want to thank them. I want to thank everyone that's been involved in it. I want to thank the folks that were involved in making it the success that it was in Tamil, and the success of us will be in English. Now, having said that, I would like to invite the scholars and the youth of our community who are presenting at this event and sharing their opinion about the book. So first, I would like to invite Kavinya Kandavanam to share his thoughts and extend his readings. இளைய தலைமுறையினருக்கு பிரதிபலிக்கின்ற ஒரு உதாரணமாக இருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய தலைவர் அவர்களே, நூலாசிரியர் ஆதரவ சுப்பிரமணியம் அவர்களே, அவர்களுடைய துணைவியார் அவர்களே, மற்றுமுள்ள சபையோர்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். அந்த காலத்தில் முரசுகளை போகும், வார்மலை துவைப்போகும், அரசுடன் பொருள் அண்ணல் நடுவரை கரந்து வள் அருவி கல்லறை தொழுகும் பரம்பிப்போமான் பாரி முதலாய வள்ளல்கள் அருள் சுப்பிரமணியம் போன்ற எழுத்தாளர்களை, அறிஞர்களை ஆதரித்து வந்தார்கள். இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்ற நீங்கள் எல்லோரும் அத்தகைய ஆதரவாளர்கள் தான். கைதட்டுறதும் கொஞ்சம் பஞ்சிப்பட்டுதான் தட்டுறீங்க, பரவாயில்ல. உண்மையாக தான் நான் சொல்லுவேன், இந்த கல்விய நாட்டில தமிழை வளர்க்கின்ற ஒரு பெருமகன் அவருடைய துணைவியாரும் அருள் சுப்பிரமணியம் அவர்களும் தமிழை வளர்க்கின்றவர்கள் என்ற வகையினாலே நாங்கள் செய்கின்ற பணிகளிடம் பார்க்க மேலான ஒரு பணியை, தேவையான ஒரு பணியை, நெடுந்தாலும் இந்த மண்ணிலே தமிழை தக்க வைக்கின்ற ஒரு பணியை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனாலே அவர்களுக்கு ஒரு விசேட பெரிய பெரிய பணியர்களே, யார் யாரெல்லாம் தமிழை வளர்க்க உதவுகிறார்களோ அவர்கள் செய்கின்ற பணிக்கு நாம் எல்லோரும் வழங்க வேண்டும், வேண்டிய ஆதரவை கொடுக்க வேண்டும். காசு பொருள் பணம் இல்லாது போனாலும் இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களிலே திரளாக வந்து கைதட்டி அவர்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும். அருள் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நெடுங்காலமாகவே தமிழ் பூங்கா என்ற ஒரு பாடசாலையை அமைத்து அதன் மூலம் அந்த மன்சூரி அம்மையார் சொன்னது போல அவரும் குழந்தைகளை ஒரு பூங்காவிலே வளர்கின்ற பிள்ளைகள் என்றுதான் அவர்கள் சொன்னார்கள். அந்த ஒரு உன்னதமான வழியை பின்பற்றி இந்த மண்ணிலே அன்பர் அருள் சுப்பிரமணியம் அவர்களும் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் கல்வியை நீண்ட காலமாக
சொல்லி கொடுத்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய தலை வணங்கி வணக்கம் சொல்லுவேன். அவருடைய பணிகளை பாராட்டுவதற்காக ஊக்குவிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்ற தமிழ் அறிஞர்கள் நண்பர்கள் யாவருக்கும் உண்மையிலேயே நான் பாராட்டுகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவருடைய பணி மேலும் தொடர வேண்டும், இந்த மண்ணிலே துலங்க வேண்டும் என்று கூறி அவரையும் அவருடைய துணைவியாரையும் வாழ்த்தி அமைகின்றேன். வணக்கம். Nandri Ayya. Now I'd like to call on our guest speaker. It's a TDSB trustee, Parvati Kandaville. Please come on. Good evening, good afternoon, everyone. Thank you to Mr. Arul Subramanian. Thank you for inviting me and including me in this important book release. I'm not directly a member of Mathagal, but I have relatives in Mathagal. Actually, my grandfather's first cousin, Mr. Omkar Sodhi, was a teacher in Mathagal, and I feel a close connection to Mathagal, and I appreciate the invitation to be part of a very important book release. And the reason I say it's very important, because as Mr. Arul's son spoke, when our generation has children, and already has children, we have to pass on an important gift. That important gift is that of identity. Adiyam, who are we? Why am I here? Why are we here? The question of identity answers those questions. Who am I? Especially in Canada, where it's a very multicultural country with different identities, it's important to retain our identity. And I know personally, obviously I'm here because I'm in a political position, but the reason I decided to go into this field is because of that question, who am I? And part of my journey is to ask my parents, grandparents, relatives, how was our village? How were my grandparents like? I never met my father's grandparents, and they tell me stories about who they were, what they did, how their life was, how my great-grandparents lived, great-great-grandparents. So for all the young people here, your identity is directly connected to your parents, your grandparents, your great-grandparents, going so on and so forth for thousands of years. Our DNA, our blood, our genetics, we're all passed on that way of life. So though we may speak, I'm speaking in English now because it's more convenient, but our way of life is influenced by generations and generations. So this book release today of the Glory of Mathagal is an important opportunity, avenue, an important gift of identity, which is the most important gift anyone can give you, whether it's your parents, your grandparents, your family, your ur, is your identity. And I was going through the book right now, and it was very important to see all the different aspects of the Mathagal village, the society, the traditions, the culture, the religious leaders, the political leaders, everyone. So for the children here who are all of Mathagal descent, you should be very grateful, appreciative that such a book, also in Tamil and English, is available to understand, to learn, and to identify with your ancestry, your roots. If you look at all the successful communities in Canada, all of them make it a very important point to retain tradition, culture, language, religion as well. So this book is an important gift, and I commend Mr. Arul Subramanian and all the contributors and supporters who created this gift for everyone. And the glory of Mathagal is in the glory of Mathagal. And it's not only the glory of Mathagal, but really the glory of all Tamil people. Because I believe, and I will
this Sunday is Mayur's picnic, and I'm going to make the suggestion that somebody or some people in our association should write this book, both in Tamil and English, so our generation, my children, grandchildren, will one day know about their identity, because that identity goes back thousands and thousands of years ago. So I'd like to praise the people of Mathagal and Mr. Arul Subramanian for creating such a wonderful gift, and it's a pleasure and privilege to be here today. Thank you. Thank you, Mr. Jonathan. Next, I would like to call the author, Mr. Adara Subramaniam, to talk about the book's origin, the story of its inception and creation. இன்றைய நிகழ்வில் தொகை குறைவாக இருந்தாலும் நிறைந்த மனதோடு நிச்சயமாக வாழ்க்க வேண்டும் என்ற உழைப்பாங்கோடு இங்கே வந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய தலை சாய்த்த வணக்கம். இது முதல் நிதுஷா சொன்னது போன்று என்னை பொறுத்தவரையிலே ஒரு பொன்னாள். நீண்ட நாளாக நானும் திரு சிதம்பரம் அவர்களும் நினைத்த ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றி அதை மேடியேற்றுகின்ற ஒரு நாளாக இதை கருதுகின்றேன். உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்வை நான் அந்த இலக்கிய ஆர்வலர்கள் கந்தவன் ஐயா போன்ற பலரை நான் அழைத்திருந்தால் இது இலக்கிய கூட்டமாக மாறி இருக்கும். நான் உண்மையிலேயே தனிப்பட எந்த ஒரு வெளி நபர்களை கூட நான் அழைக்கவில்லை. காரணம், இது மாணவர்களுக்குரிய புத்தகம், இது மாணவர் ஆட்கள் வந்து மதிப்பளிக்க வேண்டிய புத்தகம் என்பது என்னுடைய கருத்தாக இருந்தது. அது எவ்வளவு தூரம் நிறைவேறி இருக்கிறது என்பதை இங்கே பார்க்க தெரியும். ஆனால் இதற்காக நாங்கள் மனம் சோர்ந்து விடுவதோ அல்லது ஏதாவது தவறு நடந்துவிட்டது என்று நினைப்பதோ கூட என்னை பொறுத்தவரையில் தவறு என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன். இன்று மாதவரை பொறுத்தவரையிலே 2 பூப்புனித நீராட்டு விழாக்கள் அது நடக்கின்றது. ஜோதி விழா நடக்கின்றது. இன்னும் பல விழாக்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் பேரோ நிகழ்ச்சி நடக்கிறதாகும். அப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இங்கே வந்திருக்கும் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் இங்கே அழைப்பை ஏற்று மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்று வந்ததால் நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு தலை சாக்க வேண்டும். உங்களை நான் உண்மையிலேயே பெருமாளோடு உங்கள் வரவேற்பை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இங்கே இப்பொழுது நான் கூற வந்தது நன்றி இல்லை. இந்த நூல் பிறந்த கதை எப்பொழுதும் இன்னொரு காரியம் தொடங்குவதாக இருந்தாலும் சரி, நடப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும். இந்த ஆங்கில நூல் வருவதற்கு கூட ஒரு காரணம் இருக்கிறது. முதல் மாதவன் மானியம் என்ற தமிழ் நூலை தான் நாங்கள் வெளியிட்டிருந்தோம். மாதவனில் இருந்து வந்தவர்களும் மாதவனில் உள்ள வயது போனவர்களும் பார்த்து அறிந்து அவர்கள் தெரிந்தவடைய தான் அந்த நூலே இருக்கிறது. ஆனால் எங்களுடைய இளம் சந்ததியர், எங்களுடைய மாதவரோடு சம்பந்தப்பட்ட இளம் தலைமுறையினருக்கு நாம் எதை கூற போகிறோம், இதை சொல்ல போகிறோம் என்பதை தமிழிலே கூறுவதன் மூலம் அவர்களிடம் போய் சேராது என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன். பலர் என்னிடம் அதை கூறினார்கள் கூட, சில பெற்றோரும் ஏனையவர்களும் கூட இதை கூறினார்கள். அப்பொழுதுதான் நாங்கள் இதை நினைத்தோம், ஏன் இதை ஆங்கிலத்தில் வெளியிடக்கூடாது என்று. ஆங்கிலத்தில் வெளியிடுவது என்பது சின்ன காரியம் இல்லை. ஒரு ஒழுங்கான ஆங்கில வசனத்தை எழுதுவதற்கு திக்குமுக்காடுகிற நாங்கள் எப்படி இதை மொழிபெயர்ப்பது என்ற ஒரு எண்ணம் எங்களுடைய மனத்தில் ஏற்பட்டது. சில உண்மையை சொல்லத்தான் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தொல்காப்பிய மன்றம் விழாவிலே வந்திருந்த திரு ராஜபாரன் அவர்களை சந்தித்தேன். அவர் மொழிபெயர்க்கிறவர் என்பதையும் அறிந்து கொண்டேன். அவரோடு ஒரு நாள் தொடர்பு கொண்ட பொழுது அவர் முழு மனதாக அதை ஏற்றுக்கொண்டார். அவருடைய ஒத்துழைப்பிலும் அவர் முழுமனதாக செய்த அந்த ஆர்வமான பணியின் மூலமும் தான் இந்த நூல்
இன்று உங்கள் கைகளிலே ஆங்கிலமாக வந்திருக்கிறது. அதற்கு கட்டாயமாக இங்கே இருக்கின்ற இளம் பிள்ளைகள் நீங்கள் அவருக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய பணிவான கருத்து. நான் இந்த விடயத்தை அங்கவைகள் தவறி போகக்கூடாது என்பதால் சில விடயங்களை எழுதிக் கொண்டே வந்ததால் விரைவாக வாசித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறேன். நான் ஆறுதலாக கூறுவதற்கு காரணம் அநேகமாக என்னுடைய நேரத்துக்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்ற பணியினாலே நிச்சயமாக உங்களை பிந்தி விட மாட்டோம். 5:30 மணிக்கு முதலே எல்லோரையும் விட்டுவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. மாதங்கள் மானியம் மறுபிறப்பாய் Glory of Mathagal என்ற பெயருடன் தங்களிடம் வர உள்ளது. வரலாறு என்பது தொடர்ந்து நடைபெறும் சம்பவங்களின் தொகுப்பு. இதை யாரும் தமது விருப்பப்படி மாற்றி அமைக்க முடியாது. அப்படி செய்தாலும் அது நீண்ட காலம் நீடிக்காது. இதுவும் வரலாற்று உண்மை. இதை இலங்கையில் தமிழர் வரலாறு படும் பாட்டிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். ஏன் எம்மோடு தொடர்புடைய 23 ஆண்டு வரலாறு கொண்ட ஒரு சங்கத்தின் வரலாற்றை தொலைத்துவிட்டு நிற்பவர்களாகவே கனடா வாழ் மாதகன் மக்கள் இருக்கின்றோம் என்பதை மனவருத்தத்துடன் சொல்ல வேண்டும். சரியான பதிவுகள் இருக்கும் வரை எதையும் எவராலும் மாற்றி அமைக்க முடியாது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். அந்த வகையில் இந்த நூல் ஒரு வரலாற்று ஆவணம் அல்ல என்பதை கூறும் அதே வேளை மாதகள் பற்றிய பல தகவல்களை வழங்கும் தொகுப்பாக இது அமையும் என்று கூறுவதே பொருத்தமானதாகும். ஒரு காலத்தில் மாதகள் பற்றி அறிய முனையும் ஒருவருக்கு அல்லது மாதகள் பற்றி எழுத முனையும் ஒருவருக்கு இந்த நூல் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை திரு சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் என்னுடையதும் எதிர்பார்ப்பாகும். அது வீண் போகாது என்பதும் எங்களுடைய நம்பிக்கை. அதனால் மாதகள் பற்றிய ஒரு ஆவண பதிவை ஏற்படுத்த ஏன் முற்படுகிறேன் என்பதை இவ்விடத்தில் கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். 2009 2010 இருக்க வேண்டும். மாதகள் சென்ட் ஜோசப் அதிபர் திரு நடராஜா அவர்கள் பாடசாலை ஆண்டு விழா மலரிலே மாதகள் பற்றிய தகவல்களை உள்ளடக்க உள்ளதாகவும் அதற்கு உதவுமாறு கேட்டார். அப்போது திரு சிதம்பரம் அவர்கள் மாதகள் பற்றிய தகவல்களை பலவற்றை சேகரித்து வைத்திருப்பதாகவும் அவற்றை நூலாக்க விரும்புவதாகவும் என்னிடம் கூறியிருந்தது என் நினைவுக்கு வந்தது. அதை நான் அதிபர் அவர்களிடம் கூறினேன். அப்பொழுது அவரும் பெருந்தன்மையாக ஏற்று அதை நீங்கள் இருவருமாக சேர்ந்து வெளியிட்டால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கூறி இதற்கு அடியெடுத்து வைத்தார். இப்படித்தான் இந்த முயற்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தகவல்களை சேகரித்த சிதம்பரம் அவர்களின் காலத்தில் இந்த புத்தகம் வெளிவரவில்லையா இருந்தால் எடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் யாவும் நிச்சயமாக தேடுவாரத்தில் நிச்சயம் அழிந்தே போயிருக்கும். 1992 ஆண்டு மாதகளை விட்டு எல்லோரும் இடம்பெயர்ந்த போது எல்லோரும் தங்களுடைய உயிரை பிடித்தால் போதும் என்று ஓடினார்களே தவிர யாரும் தங்களோடு இருந்த எந்த பொருளையும் எடுத்து செல்லவில்லை. என்ன பொறுத்தவரையிலே நான் இங்கு வந்துவிட்டேன் இருந்தாலும் கூட என்னுடைய எவ்வளவோ கவிதைகள் எவ்வளவோ புத்தகங்கள் எனக்கு தெரியும் வீரர்கள் எவ்வளவோ பழைய புத்தகங்களை சேர்த்து வைத்திருந்தார். அந்த புத்தகங்கள் கூட நான் உண்மையிலே அந்த இடப்பெயர்வின் மூலம் அழிந்து போயின. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இனிமேலும் வரக்கூடாது என்பதை தான் நாங்கள் நினைக்கின்றோம். அதனால் இந்த நூலை வெளியிடுவதை என்ற நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக நின்றோம். அங்கிருந்து இது தொடர்பான செயற்பாடு இறங்க தொடங்கினேன். 1/11/2011 அன்று இதற்கான கடிதங்களை எழுத ஆரம்பித்தேன். 2/11/2011 அன்று மாதகள்.com
இணையதள பொறுப்பாளர் திரு செல்வகுமார் என்பவருடன் தொடர்பு கொண்டு கடிதமும் எழுதினேன். 3/11/2011 அன்று கனடா மாதகள் நலன்புரி சங்கத்தின் தலைவராக இருந்தவரிடமும் இதை கடிதம் மூலம் அறியப்படுத்தினேன். அதன் பின்பு பிரான்ஸ் மாதகள் நலன்புரி சங்கத்தின் தலைவராக அன்று இருந்த திரு பொன்னுத்துறை அவர்களுடன் என்னுடைய கருத்தை கூறினேன். அவர் பூரணமாக அதை ஆதரித்து இதற்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளையும் செய்வதாகவும் எங்களை கூறி ஊக்கப்படுத்தினார். இதைத் தொடர்ந்து நான் யார் யாருடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேனோ அவர்களுடன் எல்லாம் தொடர்பு கொண்டேன். 28/12/2011 அன்று நடைபெற்ற கனடா மாதகள் நலன்புரி மார்கழி கலைமாலை நிகழ்ச்சியின் போது வந்தவர்களுடனும் இந்த கருத்தை பற்றி கூறினேன். 10/12/2011 அன்று திரு வீர சுப்பிரமணியம் அவர்களையும் நாடி ஆலோசனை கேட்டேன். அவர் அதற்கு ஒரு குழு அமைத்து செயல்பட்டால் நல்லது என்றார். அதனால் ஏற்படக்கூடிய நடைமுறை சிக்கல்களையும் எழக்கூடிய தடைகளையும் நான் அதற்கு விளங்கப்படுத்தினேன். கனடா மாதகள் நலன்புரி சங்கத்தின் செயலாளராக இருந்து பல ஆண்டுகள் பெற்ற பட்டறிவு அப்படி ஒரு முயற்சியில் இறங்க என்னை விடவில்லை. கனடா மாதகள் நலன்புரி சங்கத்தின் 20வது ஆண்டு நிறைவு விழாவுக்காக ஒரு கப்பை அடிக்க முயன்றோம். இங்கே இருக்கின்ற கனடா மாதகள் நலன்புரி சங்க உறுப்பினர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த கப்புக்கு கிடைத்ததை விட பல மடங்கு சோதனைகள் இந்த புக்குக்கு கிடைக்கும் என்று நிச்சயமாக நான் நம்பினேன். எனவே அந்த ஒரு விஷ பரீட்சையிலே நான் இறங்க முயற்சிக்கவில்லை. மேலும் தகவல்களை நானும் திரட்ட வேண்டும் என்னும் நோக்குடன் மாதகள்.com, மாதகள்.net என்ற இணையதளங்களின் ஊடாக பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்தேன். மாதகளில் உள்ள பலருக்கும் கடிதம் எழுதினேன். எதிர்பார்த்த அளவு தகவல்கள் கிட்டவில்லை என்று கூற வேண்டும். இந்த இடத்தில் மொன்றியலில் இருந்து திரு யோகு அவர்களும், கொழும்பில் இருந்து சிவாகரன் கந்தசாமி அவர்களும், மாதகளில் இருந்து செல்வி சுபா சபாரத்னம் அவர்களும், கிளிநொச்சியில் இருந்து திரு ஆனந்தராஜா அவர்களும், மட்டக்களப்பில் இருந்து திரு ராஜ்குமார் அவர்களும் சில தகவல்களை தந்து உதவினார்கள். இப்படியே பெரிய ஆதரவோ ஊக்குவிப்போ இல்லாத இருந்த போதும் 2015ஆம் ஆண்டு எனது தம்பியாரின் மகளின் திருமணத்துக்காக ஊர் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. அவ்வாறு வருகின்றேன் என்று அறிந்த பொழுது நண்பர் சித்தாபுரம் அவர்கள் கூட நாள் லீவெடுத்து வந்த அந்த புத்தகத்தையும் வெளியிட்டு விடலாம் என்ற கருத்தை முன்வைத்தார். அப்பொழுதுதான் 2 மாதங்கள் லீவிலே அங்கு சென்று 2015ஆம் ஆண்டு இந்த நூலுக்கான அடித்தளங்களை அங்கே இட வேண்டி ஏற்பட்டது. ஒரு வாரத்தில் முடிக்கலாம் என்று கூறியது போல் அந்த வேலைகள் சுலபமாக இருக்கவில்லை. நூலை தொகுத்து முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக திரு சிதம்பரம் அவர்களின் வீட்டில் ஒரு கட்டிலேயே போட்டு படுக்க வேண்டிய நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டது. இதற்காக மாதங்களில் பல அறிவித்தல்களை வெளியிட்டோம், பல கூட்டங்களை நடத்தினோம், தகவல்களை கோரினோம். மாதங்களில் உள்ள 25 அமைப்புகளை அழைத்து ஆலோசனை நடத்தினோம். இதுகளெல்லாம் இந்த நூலிலே வருகின்றன. ஒரு வெளியீட்டு குழுவை அமைத்தோம். குழு கூட்டம் என்பதெல்லாம் பேரளவில் அமைந்தனவே தவிர தகவல்களை பெற உதவியது என்று கூற மாட்டேன். அதனால் நானே நேரில் சென்று கிட்டத்தட்ட 40க்கு மேற்பட்ட மாதங்கள் பெரியவர்களை சந்தித்து நேர்காணல் ஊடாக பல தகவல்களை பெற்றுக்கொண்டேன். அந்த தகவல்களின் தொகுப்பாகவே இந்த நூல் மாதங்கள் மானியம் என்று ஆரம்பத்திலே வெளியானது. இந்த நேர்காணலின் போது எனக்கு பக்கபலமாக இருந்த சென்ட் ஜோசப் அதிபர் திரு நடராஜா அவர்களை நான் இந்த இடத்தில் நினைவு கூறுகின்றேன். இவ்வாறு எடுத்த தகவல்களை ஒன்று திரட்டி நூலாக்கு வெளியிடும் பணியில் உதவியர்கள் திரு ஞானம், திரு சுபாஷ் என்பவர்களும், மாதகள் நலன்புரி சங்க உறுப்பினர்களும்
மாதகள் கல்வி அபிவிருத்தி சபை உறுப்பினர்களும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். ஏனையவற்றை நூலிலே குறிப்பிட்டிருப்பதால் தனித்தனியாக நான் கூறி செல்கின்றேன். நூல் வெளியீட்டை மாதங்களில் நூல் அறிமுகத்தை பிரான்ஸ், இங்கிலாந்து, சுவிஸ், டென்மார்க் போன்ற இடங்களிலும் நாங்கள் நடத்தினோம். இவ்வாறு பெற்ற பணத்தை ஒரு உருப்படியான வேலைக்கு செலவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தோம். அதனால் இந்த இடப்பெயர்வால் பாதிக்கப்பட்டு அரசாங்கத்தின் உதவி கிட்டாததால் உதவியால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு அவர் வீடு கட்டுவதற்காக இந்த இதில் கிடைத்த பணத்தை நாங்கள் அவருக்கு வழங்கினோம். அவருக்கு இப்பொழுது வீடு கட்டி அங்கே அந்த வீட்டில் இருக்கின்றார். பொண்ணு மகளும் தான் மாடலில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியும். அடுத்ததாக நூல் வெளிவந்த பின்பு எதிர்பார்ப்பது போல் பல கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. எல்லா கருத்துக்களையும் எழுத்து மூலம் தருமாறு கேட்டேன். வெளிவரவிருக்கும் அடுத்த பதிப்பில் அவற்றை சேர்க்கலாம் என்று அறிவித்தோம். ஆனால் எவருமே அதை தரவும் பெறவில்லை. இருந்தபோதும் வாய்மொழியாக தெரிவிக்கப்பட்ட சில குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் நாமவே சில தகவல்களை பெற்று இந்த ஆங்கில நூலில் சேர்த்துள்ளோம். இந்த முயற்சியில் மாதகள் நெட் உரிமையாளர் திரு குமார் அவர்கள் வழங்கிய ஒத்துழைப்பு பாராட்டுதற்குரியது. அத்துடன் பிரான்ஸ் மாதங்கள் நலன்புரி சங்கம், டென்மார்க் மாதங்கள் நலன்புரி சங்கம் என்பன பல வழிகளிலும் உதவியதை நாம் இந்த இடத்தில் பதிய விரும்புகின்றேன். இந்த ஆங்கில பதிவு வர வேண்டும் என்ற கருத்தில் எமது பெற்றோர் சிலராலும் கனடாவாய் மாதங்கள் மக்கள் பலராலும் முன்வைக்கப்பட்டது. புலம்பெயர்ந்து வாழும் மாதங்கள் இளையோர் தங்கள் ஊர் விடயங்களையும் வேர்களையும் அறிந்து கொள்ள ஆங்கில மொழியாக்கம் உதவும் என நம்பினோம். ஆங்கில மொழியாக்கத்தை செய்வதற்கு எளிதான விடயமில்லை என்பதால் அப்பொழுது எங்களுக்கு இதை செய்து தருவதற்காக எங்களுக்கு உதவிய திரு ரேமன் ராஜபாலன் அவர்களுக்கும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் நன்றி கூற வேண்டும். அவரையும் நாம் நினைவுகூற வேண்டும். இந்த நூல் வெளியீடு தொடர்பாக அமெரிக்காவில் உள்ள டாக்டர் சண்முக சுந்தரம் அவர்களுடன் கதைத்த போது அவரும் எமது முயற்சியை பாராட்டி உற்சாகப்படுத்தினார். இவ்வாறு கல்வியாளர்கள் அனைவரும் வரவேற்கும் ஒரு நூலை வெளியிட முடிந்தமை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இவ்வாறு இந்நூல் உருவாக்கத்தில் பங்கு பெற்றிய அனைவருக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் மனதார வாழ்த்தி நன்றி கூறுவதை அதற்கான நேரத்தில் கூறுவதை பொருத்தமாகும் என்பதால் இத்துடன் நூல் பிறந்த கதையை முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Osman. Translation is not an easy task. Many times it takes a keen mind to understand the author's intent and put it down on paper in a completely different language. Many times when the rules and structures are completely different. Having said that, next I would like to call Mr. Raymond Rajabalan, who translated the volume from Tamil to English, to speak about the book. But before that, the author would also like to honor Mr. Rajabalan by bestowing upon him the Golden Shawl, the sign, as all of you know, of great respect and appreciation. And at the same time, the Kamakunga teachers and staff would also like to bestow upon the author, Mr. Osubramanian, the Golden Shawl as well. I'd like to call Mr. Anurajan Selvaraja. இன்றைய இளமாலை பொழுதில் இந்த இனிய விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து எனது நன்றி. இந்த விழா சம்பந்தமாக எந்த விதத்தில் நான் இங்கு தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதை பற்றி கூற விரும்புகின்றேன். ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களை சந்தித்தேன். அதன் பின் ஏற்பட்ட கருத்து பரிமாற தொடர்பாக பல மன ஒற்றுமையை நான் அவதானித்தேன். என்ன பொருத்தம் எமக்குள் இந்த பொருத்தம் என்றுதான் நான் நினைத்தேன்.
மாதங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பு என்ற வகையில் பார்த்தால் நான் ஊர்காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர், அவர்கள் ஒருடைய சம்பில் துறை கொண்டு உள்ளார்கள். இந்த ரெண்டும் தான் முதல் அடிப்படையான கருத்தாக இருந்தது. இதற்கிடையில் நான் ஆங்கிலத்தில் ஊர்காவல்துறையை பற்றி ஒரு நூலை மொழிபெயர்த்து உருவாக்கினேன். அந்த அடிப்படையில் திரு அருசுப்ரமணியம் அவரோடு தொடர்பு கொண்ட பொழுது அதனை ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்கலாம் என்று நான் அறிந்தேன், உணர்ந்தேன். அப்படியாக செய்யும் பொழுது பல ஒற்றுமைகளும் எங்கள் தீவு பகுதி தன்மையாக அதுவும் கடல் சார்ந்த பகுதி என்ற வகையிலே பல பொதுவான உணர்வுகள் ஏற்பட்டன. அதுவும் அந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்க்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு முறை நாவில் சுவை கூறியது என்றால் முரல் சொதியும் புற்றும் அங்கே மிக சிறந்த உணவு என்று கேள்விப்பட்டேன். அதை உண்பதற்காக ஒரு முறை மாதவர்கள் கால் வைக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆவல் உண்டு. முடிந்தால் அதை செய்யலாம். இதனை மொழிபெயர்ப்பதற்காக முயன்ற பொழுது இந்த ஆலோசனையை நான் கொடுத்தேன். ஆனால் அந்த ஆலோசனைக்கு பின்புதான் தெரிந்தது இது ஒரு பெரியொரு முயற்சியாக விட்டது, இதை செய்து முடிப்போமா என்று. ஆனால் 3 மாதங்கள் இரவு பகலாக மொழிபெயர்த்ததன் விளைவாகத்தான் இந்த புத்தகம் உருவாக்கியது. இதன் விளைவாக வீட்டில் பல பிரச்சனைகள், சில நாட்களிலே ஷாப்பிங் போகாமல் ஏற்பட்ட குளறுபடிகளுக்கும் திரு அருசுப்ரமணியம் தான் நட்டல் தருவார் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதை பற்றி தனியாக பேசப்படுவோம். இந்த புத்தகத்தை மொழிபெயர்க்கும் பொழுது இத்தனை ஆழமா, இத்தனை அறிவா, இத்தனை தகவல் களஞ்சியமா என்று பார்த்த பொழுது வியந்தேன். ஆகவே இதிலே நான் சம்பந்தப்படுவதிலே மிகவும் பெருமிதம் அடைகின்றேன். குறிப்பாக கூறுவதானால் இந்த 2 புத்தகங்களும், அதாவது தீவு பகுதியை பற்றிய நானும் என் குழுவினரும் உருவாக்கிய புத்தகமும், திரு அருசுப்ரமணியம் பல வருடங்களாக எடுத்த முயற்சியின் பலனாக ஏற்பட்ட இந்த புத்தகமும் பல நூல்களை உருவாக்குவதற்கான அத்திவாரமாக அமைய வேண்டும். காரணம், நாங்கள் பழைய கதைகளையே கூறிக்கொண்டு வரலாறு பதியப்படவில்லை, வரலாறு பதியப்பட வேண்டும் என்று மூலைகளிலே முடங்கி அப்படியே எங்கள் வரலாறுகள் அழிந்தே போய்விட்டன. சிங்கள மக்களுக்கு மகாபாசம் இருக்கின்றது, அது உண்மையானதா இல்லையா என்ற கதையை விட தமிழ் மக்களுக்கு எதுவுமே இல்லை என்பதுதான் பிரச்சனையாக உள்ளது. யாழ்ப்பாண வைபவ மாதிரியை உதாரணமாக காட்டிக்கொள்ள முடியாது. அதை நான் முடிந்து எழுதப்பட்டு பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. ஆகவே இது போன்ற நூல்களை மற்றவர்கள் இந்த பெரிய அளவில் எழுதாவிட்டாலும் சிறிய பக்கங்களை கொண்ட நூல்களாக உருவாக்கினாலும் நிச்சயமாக அவை கலைக்களஞ்சியமாக அமைந்து வடகிழக்கு தாயக பகுதியின் தகவல்களின் ஆதாரபூர்வமாக அமைந்து ஒரு கலைக்களஞ்சியத்திற்கான அத்திவாரமாக அமையும். For the sake of youngsters, I would like to briefly say in a few words my attachment and my involvement in this book project. A year back, I was able to meet Mr. Arusubrahmanyam regarding his book, Mathagal Maniyam, and I was so impressed. And at that time, I was deeply involved in compiling a book about my island of kites, which is also for Leiden. And around that time, since we met, we found that we have so much in common. I was a teacher, he too was a teacher and a principal too. So as a result, we combined and pooled our knowledge, and then we thought we have to do something constructive, so that this book could be transferred to the next generation for at least another 50 years. And we have thankfully been able to be successful in this project because there was divine guidance. If not for me, no, nothing. I was just only a tool. So God helped me and Arusubrahmanyam to pool our knowledge and energy together, and thankfully we were able to produce 2 books, and these 2 books, as I said earlier, should and will be a guiding factor for our history to be recorded. I thank you for giving me this opportunity to say a few words. Thank you, Mr. Rajabalan. Next, we have the greetings, messages of greetings from the Diaspora Associations, Madhumai, Nararaja, and Kugabahiran
Tilena. வணக்கம். பிரான்ஸ் மாதகள் நலம் குறிச்சாங்க. வணக்கம். மாதகள் மான்மியத்தின் ஆங்கில மொழியாக்கமான Glory of Mathagal நூல் வெளியீட்டிற்கு வாழ்த்துச் செய்தி. நமது கிராமத்தின் வரலாற்று தகவல்களை முதல் முறையாக திரட்டி தமிழில் வெளிவந்த மாதகள் மான்மியம் என்ற நூலினை ஆங்கில மொழியாக்கம் செய்து வெளிவரும் Glory of Mathagal என்ற ஆங்கில நூலுக்கு பிரான்ஸ் மாதகள் நலன்புரி சங்கம் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது. இதேவேளை முக்கியமாக அரும்பெரும் முயற்சி செய்து இந்த நூலை உருவாக்கிய மாதகள் பகலவர் திரு சபா அருள் சுப்பிரமணியம் அவர்களை எமது சங்கம் பாராட்டுகின்றது. இவருடன் பக்க பலமாக இருந்து செயற்பட்ட இலங்கை மாதகள் நலன்புரி சங்கத்தினதும் மாதகள் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தினதும் ஆரம்ப கர்த்தாக்களில் முக்கியமானவரான மாதகள் மாமனிதர் திரு சிற்றம்பலம் ஆசிரியர் அவர்களையும் நமது சங்கம் பாராட்டுவதுடன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் முன்னின்று உதவிய இலங்கை மாதகள் நலன்புரி சங்கத்தின் தலைவர் திரு சந்தியா பிள்ளை அவர்களை நமது சங்கம் பாராட்டுகின்றது. அதேவேளை இந்த நூல் உருவாக முன்னின்று உழைத்த அனைவரையும் நமது சங்கம் பாராட்டுகின்றது. இது போன்ற வரலாற்றுக்குரிய நூல்களை தொடர்ந்து வெளிக்கொணர நமது சங்கம் நூலாசிரியரை உரிமையுடன் கேட்டுக் கொள்வதுடன் பக்க பலமாக இருந்து செயல்படுவோம் என்று உறுதி கூறுகின்றோம். இந்த நூலை மாதள மக்கள் அனைவரும் அரும்பெரும் பொக்கிஷமாக பாதுகாக்குமாறு நமது சங்கம் பணிவுடன் வேண்டுகின்றது. இந்த நூல் புலம்பெயர்ந்து வாழும் நமது கிராம மக்களுக்கு அவர்களின் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் நமது கிராமத்தின் கடந்த கால நிகழ்கால பதிவுகளை தருவதுடன் எதிர்காலத்திலும் நமது கிராமத்தின் வரலாற்று சான்றுகளை அழியக்கூடாது தாங்கி நிற்கும் என்பதை உறுதியாக நம்புகின்றோம். செயலாளர் பிரான்ஸ் மாதகள் நலன்புரி சங்கம். Greeting from Mr. Sandhya Pillai, President of Mathagal Benevolent Society, Mathagal. Mr. Arun, wishing the releasing ceremony all the best and thanks for all your troubles on behalf of our village for redeeming its history. Sandhya Pillai, President of Mathagal Benevolent Society, Mathagal. திரு சபா அருள் சுப்பிரமணியம் நூலாசிரியர் Glory of Mathagal, டென்மார்க் மாதகள் நலன்புரி சங்கம். அன்புடையீர் வணக்கம். வாழ்த்துச் செய்தி. மாதகளின் தகவல்கள் அடங்கிய நூலை வெளியிட்டு புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் வாழும் மாதர் இளையோர் மாதர் பற்றி அறிய வைத்து அவர்களை மாதர்களுடன் இணைத்து வைக்க முயலும் தங்கள் முயற்சியை பாராட்டுகிறோம். நூல் வெளியீடு சிறப்பாக அமைய எமது உளமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அன்புடன் டென்மார்க் மாதகள் நலன்புரி சங்கம். ஸ்விஸ் மாதகள் நலன்புரி சங்கம். வணக்கம். மாதகள் மாநிலத்தின் ஆங்கில மொழியாக்கமான Glory of Mathagal நூல் வெளியீட்டிற்கு வாழ்த்து செய்தி. நமது கிராமத்தின் வரலாற்று தகவல்களை முதல் முறையாக திரட்டி தமிழில் வெளிவந்த மாதகள் மாநிலம் என்ற நூலினை ஆங்கில மொழியாக்கம் செய்து வெளிவரும் Glory of Mathagal என்ற ஆங்கில நூலுக்கு சுவிஸ் மாதகள் நலன்புரி சங்கம் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றது. இது போன்ற வரலாற்றுக்குரிய நூல்களை தொடர்ந்து வெளிக்கொணர நமது சங்கம் நூலாசிரியரை உரிமையுடன் கேட்டுக்கொள்வதுடன் பக்கபலமாக இருந்து செயற்படுவோம் என்று உறுதி கூறுகின்றோம். இந்த நூலை மாதகள் மக்கள் அனைவரும் அரும்பெரும் பொக்கிஷமாக பாதுகாக்குமாறு நமது சங்கம் பணிபுடன் வேண்டுகின்றது. இந்த நூல் புலம்பெயர்ந்து வாழும் நமது கிராம மக்களுக்கும் அவர்களின் எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் நமது கிராமத்தின் கடந்த கால நிகழ்கால பதிவுகளை தருவதுடன் எதிர்காலத்திலும் நமது கிராமத்தின் வரலாற்று சான்றுகளை அழியவிடாது தாங்கியிருக்கும் என்பதை உறுதியாக நம்புகின்றோம். சிவா பாலசுப்ரமணியம், செயலாளர், சுவிஸ் மாதகள் நலன்புரி சங்கம். மாதகள் கல்வி
கல்வி அபிவிருத்தி சங்கம், பணிப்பாளர், தமிழ் பூங்கா, கனடா. அன்பு வணக்கம். நூல் வெளியீட்டுக்கான அனுமதியும் வாழ்த்து. மாதவர் மான்மியம் என்ற நூலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பினை மாதவர் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் வெளியீடாக தமிழ் பூங்கா, கனடாவில் வெளியிடுவதற்கு அனுமதி அளிப்பதோடு தமது வாழ்த்துகளையும் கூறுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இப்படிக்கு மாதவர் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கம், மாதவர். நன்றி.